Standard 7, Subject Science, Chapter 3, Properties of Natural Resources. Students, in the last video, we learned the properties of air. Now, in this video, we are going to learn the properties of water. Before starting the topic, can you tell me in which states water is found? Very good. Water is found in 3 states, that is liquid in plain water, solid as in ice, and gaseous as in water vapor. Now try this experiment which is given on page number 19 in your textbook. And the experiment is, take a plastic bottle more than half full of water, mark the water level on the bottle, keep this bottle upright in the freezer for making ice. Open the freezer after a couple of hours and observe. You will see that the water has changed into ice. Note the level of the ice. You will find that the ice level is higher than the water level before freezing. Next topic is properties of water. And the first property of water is a fluid substance that is found in liquid state at room temperature and at ordinary condition. म्हणजे काय, पाणी सामान्य तापमानाला द्रव अवस्थेत आढळते. तो एक प्रवाही पदार्थ आहे. The second property of water is water has its own volume but it does not have its own shape. It can seep through small holes, gaps or cracks. म्हणजे काय, पाण्याला स्वतःचा आकार नाही पण आकारमान मात्र आहे. ते कोठूनही झिरपू शकते. Third property of water, when water freezes into ice, it expands and its volume increases. Solid ice becomes lighter than the original liquid water and hence ice floats on water. म्हणजे काय, पाणी गोठल्यावर त्याचे बर्फ होते. बर्फ होताना पाणी प्रसरण पावते आणि त्याच्या आकारमानात वाढ होते. घनरूप बर्फ मूळच्या द्रवापेक्षा हलका होतो म्हणून बर्फ पाण्यावर तरंगतो. Now the next experiment is, take a bucket of water, drop many different kinds of articles in it, make separate list of the articles which sinks in the water and those that float on it. म्हणजे हा प्रयोग काय आहे की एका बादलीत तुम्हाला पाणी घ्यायचं आहे, त्यात पुष्कळ वेगवेगळ्या वस्तू टाकायच्या आहे. पाण्यामध्ये कोणत्या वस्तू बुडतात व कोणत्या वस्तू तरंगतात याची यादी तुम्हाला करायची आहे. Then the next experiment which is given on page number 20 in your textbook. The experiment is, take some water in a pot and add a few pieces of ice to it. Observe what happens. म्हणजे काय, एक ग्लास घ्या, त्यात थोडे पाणी होता आणि आता ह्या बर्फाचे काही खडे टाका व निरीक्षण करा. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज, कीप अ ग्लास फुल ऑफ वॉटर इन द फ्रीजर फॉर 5 to 10 minutes. देन टेक इट आउट अँड ऑब्झर्व इट्स केअरफुली. एक ग्लासभर पाणी 5 ते 10 मिनिटे फ्रीजरमध्ये ठेवा. नंतर तो ग्लास बाहेर काढा व काळजीपूर्वक त्याचे निरीक्षण करा. पाणी गोठण्याची सुरुवात कोठे कोणत्या दिशेने झाली त्याचं निरीक्षण तुम्हाला करायचं आहे. ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. पाण्याचे असंगत वर्तन. पाण्याचे असंगत वर्तन म्हणजे काय? What is mean by anomalous behavior of water? When water starts cooling, its density increases like that of most liquids. This happens at normal temperature. म्हणजे काय, नेहमीच्या तापमानाचे पाणी थंड होऊ लागले की त्याची घनता वाढते. But when its temperature falls below 4 degrees Celsius, its density starts decreasing. Therefore, the density of water is maximum at 4 degree Celsius. म्हणजेच काय, 4°C तापमानाच्या खाली तापमान जाऊ लागले की पाण्याची घनता कमी होऊ लागते. 4 degree Celsius या तापमानाला पाण्याची घनता सर्वात जास्त असते. When the temperature of water is lowered below 4 degrees Celsius, its density decreases but its volume increases. म्हणजेच काय, 4 degree Celsius पेक्षा तापमान कमी केल्यास पाण्याची घनता कमी होऊन आकारमानात वाढ होते. This is called a anomalous behavior of water. आणि यालाच आपण काय म्हणतो, पाण्याचे असंगत आचरण.
Water expands when the temperature falls below 4 degrees Celsius. Then for all other substances, when the temperature is lowered, its density increases as the volume decreases. But water does not show this. This is peculiarity of water. म्हणजेच काय बघा, पदार्थाचे तापमान कमी केल्यास त्याची घनता वाढते व आकारमान कमी होते. पण ह्या नियमाला पाणी मात्र अपवाद आहे आणि यालाच आपण काय म्हणतो, पाण्याचे असंगत आचरण म्हणजेच काय, anomalous behavior of water. Now the next topic is dissolving. What is meant by dissolving? The substance that completely dissolves in liquids is called a soluble substances. For example, common salt dissolves completely in water. Dissolving salt causes increases of density of water. When the process of dissolution takes place, the particles of salt spread in water and slowly become smaller and smaller. आता बघा, डिझॉल्विंग म्हणजे काय की जो पूर्णतः विरघळू शकतो त्या पदार्थाला आपण विद्राव्य म्हणजे विरघळणारा पदार्थ असे म्हणतो. मीठ हा विद्राव्य पदार्थ आहे. मीठ पाण्यात विरघळल्यावर त्या पाण्याची घनता वाढते. विरघळताना मिठाचे कण पाण्यात पसरत जाऊन हळूहळू ते आणखी लहान लहान होत शेवटी ते आपल्याला दिसेनासे होतात. तुम्ही बघा, प्रयोग करून बघा हवं तर घरी. या अवस्थेला संपूर्णपणे विरघळणे असे म्हणतात. ओके, नाव नेक्स्ट कन्सेप्ट आर सॉल्यूट, द सबस्टन्स दॅट डिझॉल्व. आता बघा, जो पदार्थ विरघळतो त्याला काय म्हणतो आपण, सॉल्यूट म्हणजे काय, द्राव्य. मग आता या उदाहरणामध्ये मीठ म्हणजेच काय, कॉमन सॉल्ट हे काय झालं, सॉल्यूट. देन सॉल्वंट, द सबस्टन्स इन विच द सॉल्यूट डिझॉल्व. ज्या पदार्थात द्राव्य विरघळते त्याला काय म्हणतो आपण, द्रावक. द्रावकला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतो आपण, सॉल्वंट. आणि इथे सॉल्वंट कोण आहे, वॉटर. देन सोल्युशन, what we get when the solute dissolve in the solvent is called a solution. म्हणजे बघा, द्राव्य द्रावकात पूर्णपणे मिसळते आणि मिसळल्यानंतर जे द्रावण तयार होते त्याला आपण म्हणतो सोल्युशन. मग आता इथे मिठाचे पाणी हे काय झालं, सोल्युशन. नाव द नेक्स्ट टॉपिक इज युजेस ऑफ वॉटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज. मग बघा, आता ह्या वॉटरच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहे त्या प्रॉपर्टीजनुसार आपण आपल्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये पाणी कोठे कोठे वापरतो ते आता इथं आपल्याला बघायचं आहे. फ्लुइडिटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्लुइडिटी, जी मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेली आहे. आणि ह्या प्रॉपर्टीचा वापर आपण कुठे करतो बघा, फ्लुइडिटी इन जनरेटर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे तुम्हाला मी सांगितलं की पाणी हा एक द्रव पदार्थ आहे, ही आहे त्याची प्रॉपर्टी. आणि या प्रॉपर्टीचा वापर आपण कुठे करतो, जलवाहतूक जनित्रांच्या साह्याने वीज निर्मितीमध्ये. देन गुड कूलंट म्हणजेच काय, उत्तम शीतक. इन मोटार व्हेकल्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द इंजिन. म्हणजे काय, गाड्यांचे रेडिएटर्स जे असतात त्याचं तापमान नियंत्रण करण्यासाठी आपण पाण्याचा वापर करतो. देन युनिव्हर्सल सॉल्वंट, वैश्विक द्रावक आहे पाणी. सॉल्वंट इन फॅक्टरीज, लॅबोरेटरीज, फूड स्टफ्स अँड इन व्हेरियस टाईप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी. म्हणजे बघा, पाणी हे एक वैश्विक द्रावक असल्यामुळे, युनिव्हर्सल सॉल्वंट असल्यामुळे त्याचा वापर कुठे कुठे करतो आपण, कारखान्यांमध्ये, प्रयोगशाळांमध्ये, अन्नपदार्थांमध्ये, शरीराच्या अंतर्गत जैविक प्रक्रियांमध्ये. देन क्लिनिंग एजंट, पाणी हा एक प्रॉपर स्वच्छक आहे म्हणजे क्लिनिंग एजंट आहे. बाथिंग, क्लिनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एटसेट्रा. म्हणजे काय, आंघोळ करणे, कपडे धुणे, भांडी स्वच्छ करण्यासाठी आपण पाण्याचा वापर करतो. ओके, अँड दिस प्रॉपर्टीज आर युजेस इन आर डे टू डे लाईफ.